सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 6 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे निजर मतामत निश्चित जणाइबे एसत आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे। आजिठू कमिबो वर्षा 20 जिला को वार्निंग जारी। वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। ओडिशा उपरू दूरेई जाछि लघुचाप क्षेत्र फल आजिठू राज्य में वर्षार प्रभाव कमिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। जेहेतु ओडिशा उपरू लघुचाप क्षेत्र दूरेई जाछि तेणु राज्य में बड़ वर्षा हेबार संभावना नाही, जहां अनुमान करा जाउछि किछि किछि स्थान रे झड़ वर्षा होई पारे। बिजुली घड़घड़ी सह काहबा स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रछि। तेबे बिजुली घड़घड़ी सह पवन बहिबा नै 20 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही समय रे घंटा प्रति 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना अछि। सेपरि समुद्र एबे मध्ये अशांत रहिछि, तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र को जिबाकू बारण करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सुभद्रा योजना को नै आसला बड़ खबर। एणिकी बाद पड़िबे एही सबु हिताधिकारी। राज्य सरकार सुभद्रा योजना माध्यम महिला को सशक्त करने को चेष्टा करुछंती। तेणु वर्ष को 2टी किस्त 10,000 टंका महिला खाता को आसुछि। किंतु वर्तमान एही सुभद्रा योजना को एक बड़ खबर सामना को आसीछि। एणिकी सुभद्रा योजना बाद पड़िबे एकाधिक हिताधिकारी। एने सरकार तरफ डाटाबेस प्रस्तुत करा जायछि। तेबे सुभद्रा योजना पाउथबा जे हिताधिकारी 4 चकिया जान थिबो सेमानकु आउ सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। एथिपई वाहन डाटाबेस रु हिताधिकारी तथ्य जांच कराजिबो, जहां मृत हिताधिकारी खोजा जिबो। सेपरि जो सुभद्रा हिताधिकारी 5 एकर जमी थिबो सेमानकु मध्य सुभद्रा योजना रु बाद दियाजिबो बोली जणा पड़िछि। वाहन डाटाबेस सहित जमीर मालिकंकु चिन्हट करी एही तालिका प्रस्तुत कराजिबो। या सहित स्वास्थ्य विभाग को मध्य मृत सुभद्रा हिताधिकारी तथ्य देबाकू कहा जायछि। तेबे पंजीकरण करी धान बिक्री करितबा सुभद्रा हिताधिकारी को चिन्हट करी जांच करने को खाद्य जोगाण विभाग को निर्देश दिया जायछि। वर्तमान सुधा राज्य सरकार राज्यर महिला मानकु 3टी किस्ती 15,000 टंका दे सारिलेनि। गत राखी पूर्णिमा 1 कोटी 2 लाख रु अधिक महिला को सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका दि जायथिला। सेतेबेले प्राय 2 लाख हिताधिकारी बाद पड़िथिले। तेणु आगको मध्य अयोग्य हिताधिकारी को बाद दे योग्य हिताधिकारी को किपरि सुभद्रा योजना रे शामिल कराजिबो से नै प्रस्तुति आरंभ होइछि। दुर्गा पूजा तोरण को नै कटक जिलापालक प्रतिक्रिया कहिले एपरि किछि। दुर्गा पूजा तोरण को नहीं कटक जिलापाल प्रतिक्रिया। लोकों सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्था को अनुध्यान करने पर पूजा कमिटी शांति कमिटी सह कथा एसओपी जारी होइछि। आसंता 3 दिन बारबाटी पैलेस रे विभिन्न प्रक्रिया को नहीं आवेदन करेंगे। तेबे ट्राफिक पुलिस सीएमसी मध्य लाइसेंस देबे। शेष में आसंता 22 तारिख जिला प्रशासन स्पॉट विजिट करने पर प्रोविजनल एनओसी देबे। तेबे हाईकोर्ट को निर्देश को मध्य पालन कराजिबो। पूजा शेष पर समय भितर गेट खोलाजिबो। सेपरि 400 मीटर पर्यंत लाइट गेट रहिबो नाही। पेंडाल ठारू 23 रु 25 मीटर भितर रहिबो लाइट गेट बोली कहचंती कटक जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे। ओडिशा को 400टी ई बस प्रदान करिबे मोदी। आगको राज्य रे बढ़िबो अधिक गाड़ी गड़ब अधिक ई बस। परिवेश सुरक्षा पई आगको अधिक ई बस प्रचलन करने को सरकार योजना करुछंती। जदि देखिबा एबे राज्य रे पाखापाखि 1000टी ई बस रो आवश्यकता रही। हेले प्राथमिक पर्याय रे एकाथरे एते बस चालू करबा संभव नुहे। तेणु आगको राज्य सरकार 200टी ई बस आनिबा को योजना करछंती। या सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य ओडिशा को 400टी ई बस प्रदान करिवे, जहा द्वारा मोट 600टी ई बस जनतांको सेवा लागिबो। एमितिरे एबे 25टी ई बस आसुछि, जहा प्रथमे संबलपुर को प्रदान कराजिबो। परवर्ती समय रे अन्य जिला को मध्य ई बस प्रदान कराजिबार कार्यक्रम रहिछि बोली कहचंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गाड़ी आसुछि पानी खोलिला आउ 4 गेट। उपर मुंडर वर्षा रे हीराकुद रे बढ़ुछि जलस्तर। एबे पुणी 4टी गेट खोला जाइछि। सर्वमोट 20टी गेट दे वर्तमान जल निष्कासन होछि।
ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର 13 ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 7ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 2,64,129 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି 2,64,308 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ତେବେ ହୀରାକୁଦରୁ ନିଷ୍କାସିତ ପାଣି ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ଯାହା ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ଏହି ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହ 26ଟି ଆପ୍। ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଉପରେ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ନେପାଳର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସରକାର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନେପାଳର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଟେଲିକମ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଣ-ପଞ୍ଜୀକୃତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ନେପାଳ ଟେଲିକମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେୟାର ହେଉଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୁଣି ଦୋହଲିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଏବେ ଯାଏ ଗଲାଣି 2,000ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ପୁଣି ଥରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପୁଣି ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ଜର୍ମାନୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜିଓ ସାଇନ୍ସ ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 6.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଲଗାତାର ଭୂକମ୍ପ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ସେହିଭଳି 3,600 ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘରଦ୍ୱାର, ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଅଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଭୂକମ୍ପରେ କୁନାର ଏବଂ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରାନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଭୂକମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଔଷଧର ଘୋର ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ପରେ ଏବେ ଜାପାନ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ପରେ ଜାପାନ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା। ଜାପାନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଜାପାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାପାନୀ ଜିନିଷ ଉପରେ 15%ର ଏକ ମୂଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅର୍ଡରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜାପାନ ସରକାର ଆମେରିକାରେ 550 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଜାପାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଡରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁଲାଇରେ ଘୋଷିତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଆମେରିକା ଜାପାନ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ। ଚୀନ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆମେରିକା ମନା, ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆମେରିକାରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। କିଛି ଏଭଳି କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ରୁବିଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ଭିସା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେରିକା ସରକାରକୁ କମଜୋର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ରୁବିଓ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୁ ତୁ ମେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହିଭଳି ଘୋଷଣା କରି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2024-25 ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ଖୋଜି ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗପ, ଗୀତ, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ପଠନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ। ଫଳରେ ମାତୃଭାଷା ପଠନର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ କାମ କରିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର। ଏହି ଅବସରରେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଅନୁଗୁଳ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଛି। 10 ଜଣ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଥମୁନି ସାର ସଙ୍କଟ, କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ। ଥମୁନି ସାର ସଙ୍କଟ, ସବୁଠି ସାର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚାଷ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଡିଏପି ପରେ ଏବେ ୟୁରିଆ ସାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ଫଳରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ସାର ପାଇଁ ରାତିରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋଲିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ମାଲକାନଗିରି, ମାଥିଲି ସଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସାର ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ମାଥିଲି କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ ସାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଗୁଆ ୟୁରିଆ ସାର ବକେୟା ନେଇଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମାଥିଲି 5415 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସାର ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗତ ବର୍ଷର ସିସି ଅର୍ଥ 17 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାମ୍ପସର ବକେୟା ଥିବା ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ରେଡ୍ଡି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତେବେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200 ଶିକ୍ଷକ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ଛାଡ଼ିଛି ବର୍ଷା, ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ନୀଳଗିରି ଶେରଗଡ଼ ଛକରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନ।
15 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଞ୍ଚର ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଛି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ଶୋଇ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ, ନେତାଙ୍କର ନାହିଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ। ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଧସିଲା ପଥର। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଦେବୀନଗର ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପାତ୍ରପଡ଼ା ହଣ୍ଡପା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପାତ୍ରପଡ଼ାରୁ ହଣ୍ଡପା ରାସ୍ତା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରୁ କିଶୋରନଗର ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତ୍ୱ ସଂଯୋଗୀ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ତେବେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ବାୟାଣୀ ପୀଠଠାରୁ 100 ମିଟର ଆଗରେ ଦେବୀନଗର ପାହାଡ଼ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମାଟି ଜମା ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ମାଟି ବାହାର କରି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷାରେ ଧସିଛି ବିରଜା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ସାନବଜାର ନିକଟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧସିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧରେ ନିର୍ମିତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତଳୁ ଅତଡ଼ା। ଯାଜପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସାନବଜାର ନିକଟରେ ବିରଜା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତାଟି ଧସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଯାଜପୁର ମଙ୍ଗଳପୁରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗଳି ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। 3 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 45,000 ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ରେଗୁଲାର ଭିତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଇଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଥିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ିସାରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଘୋଷଣା ଉତ୍ସାହ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ କ୍ରମରେ 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏବେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା 2025 ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯାଏଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ। ଏଣିକି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେବ। ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏହି ବୋର୍ଡ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ DRCS ARCSଙ୍କୁ ସମବାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସେବାର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ସହ ଚାଲୁଥିବା ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସେବା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ନେଇ DRCS ଏବଂ ARCS ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲାନି ମୋହନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର।
प्रबल वर्षारे ओह्लाई पारिलानी मुख्यमंत्री विमान। दिल्ली गस्तरे जाइथिबा मुख्यमंत्री मोहन माझी भुवनेश्वर फेरुथिबा बेले प्रबल वर्षा पे तांको विमान ओह्लाई पारि नाही। पाग खराब जोगु बिजू पट्टनायक विमान बंदरे ओह्लाई पारि नथला मुख्यमंत्री विमान। वर्षा पे तांको विमान कोलकाता चली जाइछि। एने सूचना दैछन्ती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तेबे 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे जाइथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। आपण माने आम वीडियो को देखुचंती किंतु आम वीडियो को लाइक करनाहांती, तेणु आम वीडियो को जल्दी लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। आमर लक्ष्य रही 100 लाइक, तेणु तुरंत वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु।